چلے ٹھیک ہے. تو آپ کو امی ابو کی یاد آتی ہے؟ چل بتا نا. اللہ بہن آپ میری بات سنیں، انشاءاللہ مل جائیں گے، انشاءاللہ مل جائیں گے، آپ نہ روئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. تو آئیے یہ ویڈیو دیکھیں ذرا. السلام علیکم. ذرا اونچی آواز سے بات کریں، اونچی آواز سے. اچھا جی بہن، سب سے پہلے آپ کا نام ہم نے تو بتا دیا ہے کہ انیشا نام ہے آپ کا نا؟ جی. آپ کا نام انیشا ہے. والد صاحب کا نام کیا تھا؟ شہزاد. اور والدہ کا نام؟ امی کا نام بتائے نہیں نا. پتا. امی کا نام نہیں پتا؟ نہیں. اچھا. اور بھائی کتنے تھے، بہنیں کتنی تھی؟ بھائی ایک تھا اور 4 بہنیں. بھائی کا نام کیا تھا؟ چھوٹا تو اس کا نام نہیں آتا. اچھا. اور بہنوں کے نام یاد ہے؟ 4 نام نہیں بہنوں کے؟ آتا. 4 بہنوں کے نام یاد ہیں؟ جی. کیا نام تھے؟ اقرا، جی. ذکرا اور آمنہ. چوتھی میں ہوں. اچھا چوتھی آپ انیشا تھے. اقرا، ذکرا اور آمنہ، اور چوتھی آپ تھی. اور آپ کے ماموں چچا وغیرہ کسی کا نام یاد ہے؟ نہیں. اور کسی پڑوسی کا نام یاد ہے؟ نہیں. کوئی پڑوسن جس کے گھر آنا جانا؟ نہیں. کسی سہیلی کا بچپن میں جن کے ساتھ اسکول پڑھنے جاتی تھی آپ؟ ٹیوشن گئی ہوئی ہوں. تو وہاں مس کا کیا نام تھا ٹیوشن میں یا سر کا؟ بشرا. بشرا. مس کا نام بشرا تھا جہاں ٹیوشن پڑھتی تھی آپ. تو وہ کیسی جگہ تھی، گھر تھا یا کوئی سینٹر تھا؟ گھر تھا. گھر تھا. اور گھر کے آس پاس کوئی اور نشانی جس دکان سے چیز لینے جاتی تھی؟ نہیں یار. کچھ بھی نہیں یاد آپ کو؟ کسی علاقوں میں کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے نا، کوئی مشہور بندہ ہوتا ہے پولیٹیکل یا کسی بھی اعتبار سے، اس کا نام یاد ہے آپ کو؟ نہیں. اچھا. کوئی واقعہ آپ کے علاقے میں کبھی ہوا ہو، کوئی مسئلہ ہوا ہو، کبھی کوئی لڑائی یاد ہو آپ کو؟ نہیں. نہیں. کبھی آپ کو کسی نے وہاں مطلب کوئی مسئلہ ہوا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کبھی؟ نہیں. اچھا. اور کیا کیا نشانی آپ کو یاد ہے؟ گھر کے آس پاس کی جگہ کیسی تھی آپ کی جہاں آپ کا گھر تھا؟ آس پاس سارے گھر ہی تھے. سارے گھر تھے، مطلب کوئی مسجد قریب میں یا کوئی اسکول قریب میں یا کوئی کیا تھا؟ ایک یونیورسٹی تھی قریب میں. ہاں یونیورسٹی تھی. ٹھیک ہو گیا. نام کیا تھا یونیورسٹی کا، یاد ہے؟ نام نہیں پتا. آدھا نام نہیں یاد ہو کچھ؟ اچھا. یونیورسٹی سے کس طرف آپ کا گھر تھا، کتنا قریب تھا گھر؟ پتا نہیں، تب تو میں دور نہیں لگتا تھا. مطلب کتنا دور تھا آپ کے خیال میں؟ یہاں سے لنچ جتنا. مطلب کتنے منٹ کا راستہ ہوگا؟ کلومیٹر نہیں، مطلب 5 منٹ، نہیں پتا مجھے. 5 منٹ، 10 منٹ، 2 منٹ، کتنے منٹ کا راستہ تھا؟ آدھا گھنٹے کا لگا لیں. اچھا آدھے گھنٹے تو بہت زیادہ ہے. وہ تو یونیورسٹی قریب تو نہیں ہوئی نا. آدھے گھنٹے تو بہت دور ہے نا. آدھے گھنٹے میں تو بندہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور کوئی نشانی بتائے کہ لوگ سن کے وہ پہچان لے آپ کا گھر، آپ کے گھر والوں کو. گھنٹہ بہت زیادہ سفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی اسکول وغیرہ تھا، کوئی مدرسہ، کوئی اسکول؟ اسکول تھا لیکن نام نہیں یاد مجھے. گھر سے کتنے فاصلے پر تھا؟ 10 منٹ لگا لیں. اسکول کے بچے یونیفارم کس کلر کا پہنتے تھے، کوئی یاد ہو آپ کو؟ بلو کلر کا تھا شاید. بلو کلر کا یونیفارم پہنتے تھے. اچھا. اس کے علاوہ آپ کو اپنا قوم یاد ہے، کاسٹ؟ نہیں. ہاں. اور شہر کون سا تھا، شہر یاد ہے آپ کو؟ فیصل آباد. یہ کنفرم ہے فیصل آباد شہر ہے؟ جی. اچھا. فیصل آباد میں کون سی جگہ تھی؟ آپ قریبی بازار جب جاتے تھے کیسے راستے آتے تھے؟ کہیں ابو کے ساتھ کہیں کچھ خریدنے گئے ہو آپ؟ اسٹیشن تھا قریب. گھر کے قریب اسٹیشن تھا؟ بازار تھا. اسٹیشن بھی تھا اور تھوڑا سا بازار؟ دور تھا. اچھا. مطلب پیدل راستہ تھا یا بائک وغیرہ میں جاتے تھے؟ نہیں پیدل چل جاتے تھے. پیدل، یعنی زیادہ دور نہیں تھا. آپ کے ابو جی کیا کرتے تھے؟ ابو کیا کام کرتے تھے؟ کباڑ کا کام کرتے تھے. کباڑ کا کام کرتے تھے. شہباز نام تھا. تو انشاءاللہ یہ مشہور ہوں گے وہاں پر، سب پہچان لیں گے. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو یاد ہے؟ شہزاد، سوری شہزاد نام ہے. شہزاد کباڑ کا کام کرتے تھے. کباڑ کا کام کیسے، ٹھیلا چلاتے تھے یا اپنی دکان تھی کباڑ کی؟ کباڑ کا ریڑا تھا؟ دکان بھی ایک بار دیکھا تھا. مطلب آپ نے دیکھا تھا دکان تھی ان کی؟ جی. مطلب کسی کے ساتھ تھے. کسی کے ساتھ تھے.
मतलब वो कुछ लोग रेडी चलाते हैं ना गलियों में जो घूमते कबाड़ की चीजें खरीदते हैं, इस तरह नहीं, से? वो नहीं करते थे। अपनी शॉप की नहीं। मतलब? अच्छा, कोई गोदाम वगैरह शॉप की। अच्छा ये बताएं कि आप घर से कैसे गुम हुई थी, ये स्टोरी याद है आपको? मैं अपने अम्मी अबू के साथ आई थी यहाँ से गुम हुए थे। अच्छा, अम्मी अब्बू के साथ? लाहौर से गुम हुई। अच्छा, आप लाहौर आए थी, लाहौर से गुम गई थी आप? तो जी। शुरू के दिनों में किसके पास रही? किसी इदारे में, किसी थाने में, या कैसे किसी और ने आपको पनाह दी थी? नहीं, किसी अंकल ने अपने घर में रखा बना आपको? दी थी। अंकल? जी। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। तो आपको अम्मी अब्बू की याद आती है? चल बता ना। अल्लाह, बहन आप मेरी बात सुने, इंशाल्लाह मिल जाएंगे, इंशाल्लाह मिल जाएंगे, आप ना रोए। बात तो करो। चले ठीक है, बस बस हम मजीद बात नहीं करेंगे। अल्लाह आपको सब्र दे, इंशाल्लाह आपके वालिदैन मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये सब लोग आपकी वीडियो शेयर करेंगे, आपके इलाके तक बात पहुंचेगी। हम आप अगर अपने वालिद साहब की पिक्चर देखो तो पहचान लेंगी ना? अब्बू की तस्वीर देख के जी। पहचान लोगी? अब्बू अम्मी की पिक्चर अगर आपको कोई दिखाए तो पहचान लेगी आप? जी, पहचान लूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कोई चीज आपसे रह तो नहीं गई, कोई निशानी, कोई बात, किसी का नाम, कोई चीज जहन में हो तो मुझे बताइए। किसी का नाम, किसी रिश्तेदार का, जानने वाले या पड़ोसी का नाम याद है आपको? नहीं यार। नहीं याद? चले ठीक है, आपने जो चीजें बताई हम इस बुनियाद पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके घर वाले मिल जाए, ठीक है। फिर आपसे राब्ता करवाएंगे, ठीक है। बहनों की तस्वीर भी आप शक्लें भी देख के पहचान लेंगी ना इंशाल्लाह? नहीं। अच्छा, सिर्फ अम्मी अब्बू को देख कर पहचान लोगी आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया, ठीक है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम सब लोग मिल के आपके अम्मी अब्बू, आपके बहन भाइयों से आपको मिलवाएं, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत जल्द उनसे मिलाएंगे। अल्लाह ने हमसे रब्ता करवाया तो इंशाल्लाह आप आगे जाके आपके वालिदैन भी मिलेंगे, ठीक है बहन। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। पंजाब भर के, पाकिस्तान भर के दोस्तों से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए हमारी इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें ताकि अनीशा अपने वालिदैन को मिल सके। इनकी जो बड़ी निशानी थी, इनके वालिद साहब जो है कबाड़ का काम करते थे, तो कबाड़ के काम से वाबस्ता जो शख्स होता है ज़्यादातर उनको लोग पहचानते हैं। तो इंशाल्लाह आप पहचानेंगे। आप अगर इनके वालिद साहब तक रसाई हासिल करते हैं या हमारी ये वीडियो उनके अजीज़ व अकारिब में से भी कोई भी देख रहा हो या उनके वालिदैन देखें, तो हमारा नंबर इस वीडियो पर मौजूद होगा 0316252989। इस पर आप व्हाट्सएप करें और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट मुझे भेजें। आप कॉल करेंगे तो मुझे कॉल शायद मैं रिसीव ना कर सकूं, मेरे तकरीबन नंबर पर मुसलसल कॉल्स आ रही है, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि ज़रूर अनीशा के मुतालिक कोई बात करना चाह रहा है। तो इंशाल्लाह हम इस बहन को इनके वरसा से मिलाएंगे। ये बहुत छोटी थी जब आपने उससे बिछड़ी थी और अब ये बड़ी हो चुकी है, इसकी शादी भी हो चुकी है। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी, अल्लाह ने निगहबान। तो जी आपने वीडियो देखी और ये हज़रत है वलीउल्लाह मारूफ साहब, जो एक अच्छा काम कर रहे हैं और बिछड़ों को अपनों से मिलाते हैं। तो अगर ये फैसलाबाद इस तरफ से कोई देख रहा है मुझे, तो आप मालूमात करके इन्होंने अपना नंबर बताया है उस पर रब्ता करें ताकि इस कार खैर में हमारा भी हिस्सा हो। और इसके लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इनको नज़र बद से महफूज फ़रमाए और इस तरह साजिशों से अल्लाह इसकी हिफाजत फ़रमाए। तो आप जो है इस कार खैर में अपना हिस्सा डालें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कोशिश करें अगर वहाँ से कोई देख रहा है तो ये आदमी मालूम करके एड्रेस सब कुछ बता दिया। तो देखो इसके ऊपर 3 खुशियाँ आई। एक, जब ये बड़ी हुई और इसकी मंगनी हुई तो उस खुशी में भी वालिदैन इसके साथ नहीं थे, और फिर जब इसकी शादी हुई तब भी वालिदैन इसके साथ नहीं थे, जो खुशी का मौका होता है। और तीसरा, जब इसका बच्चा हुआ तो बच्चे की पैदाइश के वक़्त भी रिश्तेदार आते हैं, माँ बाप आते हैं और बहन भाई जो है वो हाज़िर होते हैं बहन के पास। तो ये भी एक खुशी का मौका होता है, वो भी इससे महरूम रही। तो ये बहुत दुख वाली बात है।
اور یہ اس کو سمجھ آتا ہے جس کے اوپر یہ وقت گزرا ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح حالات سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور ان کو اللہ تعالی جلد سے جلد اپنوں سے ملا لے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.